Hi students, welcome back. This is your Sukanti ma'am. Today we are going to continue the same lesson from civics. The name of the lesson is equality. We already learnt about introduction to equality and the kinds of equality. Now today we are going to learn about human dignity, equality of opportunity and education, equality in Indian Constitution, and what and all the ways we can promote equality, and finally conclusion. So these topics only we are going to cover in this class. So first, human dignity. Dignity means self-respect. Human dignity is the most important human right from which all other fundamental rights derive. Our Indian Constitution offers us 6 fundamental rights. They are right to freedom, right to equality, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies. So beside these 6 fundamental rights, the most important human right is self-respect. That is human dignity. நம்ம அரசியல் அமைப்பு சட்டம் நமக்கு 6 அடிப்படை உரிமைகளை கொடுத்துருக்குது. அது என்னன்னா சுதந்திரமாக இருக்கிறதுக்கும் சமத்துவத்தோடு இருக்கிறதுக்கும், அதாவது எல்லா மக்களும் சரிசமமாக நடத்தப்படுவதற்கும், சுரண்டலுக்கு எதிராகவும் எந்தவித சமயத்தையும் சார்ந்து இருக்கிறதுக்கும், எந்தவித கல்வி அண்டு கலாச்சாரத்தையும் ஏற்றுக்கொள்வதற்கும், ஏதாவது பிரச்சனைகள் நேரும்போது அரசியலமைப்பை நாடுவதற்கும் அப்படின்னு நமக்கு 6 அடிப்படை உரிமைகளை கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 6 அடிப்படை உரிமைகளை தவிர நமக்கு முக்கியமான ஒரு உரிமை, அதாவது நம்மளோட கடமைன்னு கூட சொல்லலாம். அது என்னன்னா இந்த செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் ஆர் ஹியூமன் டிக்னிட்டி, கண்ணியம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, டிக்னிட்டி இஸ் த quality of being honorable, noble and excellent. Every human being should be regarded as a very valuable member of the community. So this dignity shows a man honorable, noble and excellent in the society. So each and every citizen of the country follow their dignity in their லைஃப். ஒவ்வொரு மனுஷனும் சமுதாயத்தில் ஒரு மதிப்பு மிக்கவனாகவும் ஒரு மிகச்சிறந்த மனிதனாகவும் காட்டக்கூடியது என்னன்னா அவங்கக்கிட்ட இருக்க கண்ணியம்தான். அதனால் ஒவ்வொரு மனுஷனும் தன் வாழ்க்கையில் அதை பின்பற்றி நடக்கணும். நெக்ஸ்ட் we are going to see about equality of opportunity and education. All the individuals should have similar chances to receive education. Each and every people in the society should receive equal chances to get their education. They should have similar opportunities to develop their personality. Personality is the needed character for the each and every people in the society. To develop their personality, the equal opportunity should be given to all the people. We need equality to get equal treatment in society. This equality is needed to all the people in the society to get respect and dignity. So everyone should follow the equality. Equality of opportunity and education. ஆப்பர்ச்சுனிட்டினா வாய்ப்புகள், எஜுகேஷன்னா கல்வி. கல்வி கற்பதற்கான வாய்ப்புகள் எல்லாருக்கும் சமமாக இருக்கணும். All the individuals should have similar chances to receive their education. ஸோ இந்த சமுதாயத்தில் இருக்கிற எல்லா மனிதர்களுக்கும் அவங்க விரும்புகிற கல்வியை கற்கிறதுக்கான சரிசமமான வாய்ப்புகள் வழங்கப்படணும். தே ஷுட் ஹாவ் சிமிலர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் டு டெவலப் தேர் பர்சனாலிட்டி. அவங்களோட திறமையை வளர்த்துக்கிறதுக்கும் அவங்களோட ஆளுமை தன்மையை வளர்க்குறதுக்கும் அவங்களுக்கு சரியான வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்பட வேண்டும். We need equality to get equal treatment in society. If we treat equality, we can earn respect and dignity. சமுதாயத்தில் உள்ள எல்லா மக்களும் சரிசமமாக நடத்தப்படுவதன் மூலமாக அந்த மனிதர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மரியாதையும் கண்ணியமும் கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் we are going to see about equality in Indian Constitution. Almost all the countries in the world have guaranteed equality. Likewise, the Constitution of India has also guaranteed equality to all citizens by providing articles from 14 to 18.
உலகத்தில் உள்ள எல்லா நாடுகளும் அவங்க மக்களுக்கு சமதர்மத்தை வந்து கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி நம்ம நாடும் அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தின் மூலமாக நமக்கு ஈக்குவாலிட்டியை வந்து, அதாவது சமநிலையை, சமதர்மத்தை வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கு. அந்த ஆர்டிகல்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா அரசியலமைப்பு சட்ட விதிகள். அது என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஆர்டிகல் 14 - 18 வரைக்கும் உள்ள ஆர்டிகல்ஸ் வந்து நமக்கு இந்த உரிமைகளை பற்றி விளக்கமாக சொல்லுது. ஆர்டிகல் 14 guarantees to all the people ஈக்குவாலிட்டி பிஃபோர் லா. சட்டத்தின் முன்னால எல்லா மக்களும் சமம் அப்படிங்கிறது ஆர்டிகல் 14 நமக்கு கொடுக்குது. ஆர்டிகல் 15 டீல்ஸ் வித் த ப்ராஹிபிஷன் ஆஃப் டிஸ்கிரிமினேஷன். மனிதர்களுக்கிடையே பாகுபாடு காட்டுதலை வந்து தடுக்கிறதுக்கான விதிமுறைகளை வந்து ஆர்டிகல் 15ல இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆர்டிகல் 16 ப்ரொவைட்ஸ் ஈக்குவாலிட்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் மேட்டர்ஸ் ரிலேட்டிங் டு எம்ப்ளாய்மெண்ட். அனைத்து மக்களுக்கும் வேலை வாய்ப்புகளில் சம உரிமை கொடுக்கப்படணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஆர்டிகல் 16 மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆர்டிகல் 17 அபாலிஷ் த ப்ராக்டிசஸ் ஆஃப் அன்டச்சபிலிட்டி. ஸோ தீண்டாமைன்றது வந்து ஒரு காலத்தில் நம்ம நாட்டில் நிறையவே இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போ வந்து ஒரு சில இடங்களில் மட்டும்தான் இந்த தீண்டாமை இருக்குது. இந்த தீண்டாமையை முற்றிலுமாக ஒழிக்கணும் அப்படிங்கிற வந்து விதிகள் வந்து நம்ம ஆர்டிகல் 17லேருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆர்டிகல் 18 abolishes the titles conferred to citizen. ஸோ இந்திய குடிமகன்கள் யாருமே வந்து வம்சா வழியை சேர்ந்த பட்டங்களை வந்து அடுத்த நாட்டிலேருந்து பெற முடியாது. அவங்களோட எஜுகேஷ்னல் டிகிரிஸ் வேணால் அடுத்த நாட்டிலேருந்து பெறலாம். ஆனால் அவங்க வம்ச ரீதியான டைட்டில்ஸ் வந்து, அதாவது பட்டங்கள், அதாவது இளவரசர், இளவரசி அப்படின்லாம் கொடுக்குறாங்க இல்லையா, ராஜவம்சம்னு சொல்கிறாங்க, ஜமீன்தார்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரியான பட்டங்கள் எதுவுமே வந்து அவங்க வெளிநாட்டிலேருந்து அவங்க ஏற்றுக்க முடியாது. ஆனால் வெளிநாட்டில் போய் படித்து அவங்க நம்ம நார்மலாக வாங்குகிற இன்ஜினியர், டாக்டர் அந்த மாதிரியான பட்டங்கள் மட்டும்தான் அவங்க வாங்க முடியும். ஈக்குவாலிட்டி பிஃபோர் லா அண்ட் ஈக்குவல் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் லா have been further strengthened in the Indian Constitution under Article 21. மக்களுக்கான சட்டமும் மக்களுக்கான பாதுகாப்பையும் உறுதி செய்கிறத நம்ம ஆர்டிக்கல் 21 மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம். And now we are going to see some points helps us to promote equality. We can promote equality by treating all fairly, creating an inclusive culture, ensuring equal access to opportunities, enabling to develop full potential, making laws and policies and education. So these are the some points, the ways how can we promote equality. First one is treating all fairly. எல்லா மனுஷங்களையும் சரிசமமாக நடத்துறது மூலமாகவும், creating an inclusive culture, ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் அவங்களுடைய திறமைகளை வெளிக்காட்டுறதுக்கு உரிய வாய்ப்புகள் கொடுக்கறதுலையும், அதாவது அவங்க சமுதாயத்தில் எந்த ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கவங்களாக இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கான வாய்ப்புகள் சரிசமமாக இருக்கணும். என்ஷூரிங் ஈக்குவல் ஆக்சஸ் டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, எல்லாருக்கும் கொடுக்குற வாய்ப்புகள் வந்து சரிசமமானதாகவும் இருக்கணும். எனேபிளிங் டு டெவலப் ஃபுல் பொட்டென்ஷியல், அவங்களோட முழு ஆற்றலையும் பயன்படுத்துகிற விதமாக இருக்கணும். மேக்கிங் லாஸ் அண்ட் பாலிசிஸ், சட்டங்களை இயற்றுதல் மூலமாகவும் கொள்கைகளை உருவாக்குறது மூலமாகவும், அண்ட் எஜுகேஷன், முக்கியமாக கல்வியை கொடுக்கறது மூலமாகவும் நம்ம மக்களுக்கிடையே வந்து ஈக்குவாலிட்டியை ஏற்படுத்த முடியும். அண்ட் ஃபைனலி கன்க்ளூஷன். India is the largest democratic country in the world. Equality and justice are the pillars of democracy. So India is the largest democratic country in the world. உலகத்தில் இருக்கிறதுலையே மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடு அப்படின்னா இந்தியா தான். ஈக்குவாலிட்டி அண்ட் ஜஸ்டிஸ் ஆர் த பில்லர்ஸ் ஆஃப் டெமோக்ரஸி. நம்ம ஜனநாயகத்தை வந்து தாங்கி பிடித்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய தூண்களாக சமதர்மமும் நீதித்துறையும் இருக்குது. ஜஸ்டிஸ் கேன் பி அச்சீவ்டு வென் பீப்புள் ஆர் ட்ரீட்டட் ஈக்குவலி. எல்லா மக்களும் சரிசமமாக நடத்தப்படும் போது அவர்களுக்கு உண்டான நீதி வந்து அவங்களுக்கு கிடைச்சிருது. ஈக்குவாலிட்டி இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் இட் ப்ரிசர்வ்ஸ் த டிக்னிட்டி ஆஃப் அன் இண்டிவிஜுவல். இந்த ஈக்குவாலிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு தனி மனிதனோட கண்ணியத்தை பாதுகாக்கிறதுலையும் பெருபங்கு வகிக்கிறது. Equality is an important principle for a society to function. So this equality is really very important for the society to function smoothly. இந்த சமுதாயம் நல்ல விதமாக செயல்படுறதுக்கு தேவையான ஒரு முக்கியமான கொள்கையாக கருதப்படுகிறது. Okay children, so from this lesson equality
ends. Okay, so this is your worksheet. I am going to read the questions. First one is choose the correct answer. First question, which one of the following does not come under equality? So the options are A. Non-discrimination on the basis of birth, caste, religion, race, color, gender. Option B. Right to contest in the election. Option C. All are treated equal in the eyes of law. And option D. Showing inequality between rich and poor. Second question, which one of the following comes under political equality? The first option is right to petition the government and criticize public policy. Option B, removal of inequality based on race, color, sex and caste. And option C, all are equal before the law. And option D, prevention of concentration of wealth in the hands of law. And the third question is, in India, right to vote is given to all the citizens at the age of dash. The options are A 21, B 18, C 25, D 31. Fourth question, inequality created by man on the basis of caste, money, religion, etc. is called as option A, natural inequality. Option B, man-made inequality. Option C, economic inequality. And option D, gender equality. Fifth question, in Switzerland, the right to vote is given to women in the year option A, 1981. Option B, 1971. Option C, 1991. Option D, 1961. Next, Roman number 2 is fill in the blanks. First question is, civil equality implies equality of all before dash. Second question is, the Indian Constitution deals about the right to equality from article dash to dash. And the third question is, right to contest in the election is a dash right. And the fourth question is, equality means absent of dash privileges. And Roman number 3 is give short answer. The first question is what is equality? And the second question is why is gender equality needed? And the third question is what is civil equality? So you have to find the answers for these questions from the videos and you have to write the home test and that you have to send to me. Clear children? Thank you for watching this video. Thank you so much.